ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਭਾਈਵਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤਾਰਿਆ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਨਮ ਸਤੰਬਰ 24 1534 ਨੂੰ ਚੋਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 1534 ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਸਾਰਕੇ ਪਿੰਡ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿਤਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹੋਮੈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, होमै विच हो जाए। गुरु प्यारिओ, असी गुरु रामदास जी का इतिहास पढ़ रहे हैं ते इतिहास की विचार कर रहे हैं। जो गुरु पातशाह जी का जो प्रकाश है, उनके संबंध दे विच आपां कथा करनी है। ते गुरु जी जिंदगी विच किवें किवें विचरे, किवें किवें जिंदगी दे विच रहना पिया, ते किवें जाके गुरता गद्दी प्राप्त होई। गुरु प्यारिओ, गुरु पातशाह जी का प्रकाश 24 सितंबर को होया 1534 ਨੂੰ।
तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजणहारे तारिया। ते भाई जेठा जी का जन्म चूना मंडी लाहौर विखे होया ते छोटी अवस्था दे विच ही भाई जेठा जी के माता पिता अकाल चलाना कर गए। जदों भाई जेठा जी की उम्र 7 साल की है, गुरु प्यारिओ 7 साल की उम्र कितनी कुछ होंदी है बच्चे की, ते भाई जेठा जी की उम्र 7 साल की है ते छोटी उम्र दे विच ही भाई जेठा जी यतीम ते लवारस हो गए ने। गल के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू जी। छोटी उम्र दे विच ही माता पिता काल चलाना कर गए ते आप लवारस हो गए हो ते लाहौर दियां गलियां विच रुलदे रहे भाई जेठा जी कई दिन। ना किसी ने चंगी रोटी खाण लई देनी भाई जेठा जी नूं, ते ना तन दे उपर शरीर दे उपर धोते हुए कपड़े पाने, ते ना किसी ने भाई जेठा जी दे केस सवारने। ते इथों तक इतिहास गवाह है, इतिहास दसदा है सानू, जदों भाई जेठा जी छोटी उम्र दे विच यतीम हो गए ना, लवारस हो गए ने, ते जे किते खेडण जाते ने ना, ते लोकां ने मनहूस आके कह के दरकारिया कि इन्हां दे माता पिता गुजर गए ने, भाई जेठा जी ने ये मनहूस ने। ते कई मावां ने अपने बच्चियां नूं समझा दिता कि भाई जेठा जी दे नाल नहीं खेडना। गल के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू जी। ये कह के दरकारिया कि इन्हां दे माता पिता नहीं हैगे, भाई जेठा जी दे नाल भाई तुसी नहीं खेडना। ते कुछ समय बाद इन्हां दी नानी जी मिलण आए ने भाई जेठा जी नूं। ते जदों आके दोतरे दी हालत वेख के देखिया कि तन दे उपर चिट्टे कपड़े नहीं पाए हुए, मैले कचोड़े कपड़े ने, ते किसी ने केस नहीं सवारे भाई जेठा जी दे, ते ना खाण वास्ते किसी ने प्रशादा दिता। गुरु प्यारिओ नानी मां दियां देख के भुब्बा निकल गईयां ने। कहती जे माता पिता गुजर गए तां इन्ने लोग वसदे सी चूना मंडी लाहौर विखे, ते किसी ने बच्चे का सिर भी नहीं वाया, किसी ने चंगे वस्त्र भी नहीं पाए, नहलाया भी नहीं, इशनान भी नहीं कराया। जे माता पिता नहीं सी हैगे ते शहर तां इत्थे ही वसदा सी ना, तां शहर ते नहीं किसी पासे चला गया। ते गुरु प्यारिओ वेख के अपने दोतरे नूं नानी मां दे भुब्बा निकल गईयां ने। भाई जेठा जी दी नानी ने अपने दोतरे नूं अपने पिंड बसार के ले आए ने। गल के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू जी। यही पिंड गुरु अमरदास जी का तीजे पातशाह दा सी। नानी माता जी अपने दोतरे नूं अपने पिंड बसार के लेके आए ने, ते यही पिंड धन गुरु अमरदास पातशाह जी का ही भले। अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो ही बने आवे। गुरु प्यारे ये सतगुरां दा तीजे पातशाह का फरमान है। यही पिंड तीजे पातशाह गुरु राम अमरदास जी का सी। इत्थे लैके आए ते अगे नानकियां कोल भी कोई जायदाद ज्यादा नहीं सी। ते गुरु प्यारिओ इसलिए अपनी अविजीका लई भाई जेठा जी छोटी उम्र में ही काम करन लग पे। छोटी अवस्था दे विच ही, छोटी उम्र दे विच ही भाई जेठा जी
ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਸਮੇਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵਸੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਭੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੁੰਗੜੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜਿਆ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਗਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਰ ਲੱਭੋ। ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਕਾ ਲੱਭੋ, ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕਾ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੜਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਤਨੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲੜਕਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਭਗਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੜਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵੇਖੇ ਤੋਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ? ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦਾੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਤਨੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੜਕਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਈ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਢੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ
ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਕਰਾ ਢੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬੜਾ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਬਚਨ ਬੋਲ ਕਬੂਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਖਰਵੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨੂੰ ਜੋ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਿਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਭਾ ਸਕੇ, ਚਲਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਬੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ
कि तुसी अलग अलग थड़े बनाओ। गुरु प्यारिओ, पहली बार जब थड़े बन के तैयार होए ना, ते गुरु अमरदास पातशाह जी वो थड़े वेखण वास्ते आए नहीं। एक थड़ा भाई रामा जी ने बनाया है ते एक थड़ा भाई जेठा जी ने तैयार किया। ते गुरु प्यारिओ, तीजे पातशाह जी थड़ा वेखण वास्ते आए। जो थड़ा बन के तैयार होया पहली बार, ते गुरु पातशाह जी ने आके कह दिता, ये थड़ा बढ़िया नहीं हजे, इनू ढा के कल नूं फिर दोबारा बनाई। गुरु प्यारिओ, दूसरा दिन होया है ते भाई रामा जी ते भाई जेठा जी फिर थड़ा बना रहे हैं। दूजी बार भी आके कह दिता, थड़ा बनया नहीं, इनू कल नूं एक बारी फिर बनाया। गुरु प्यारिओ, फिर तीजी बार थड़ा तैयार होया, फिर चौथी बार। जो चौथी बारी गुरु जी थड़ा वेखण वास्ते आए ना, ते भाई रामा जी ने भी थड़ा बनाया होया ते उधर भाई जेठा जी ने। गुरु प्यारिओ, जो चौथी बारी आके थड़ा वेखण लगे गुरु तीजे पातशाह अमरदास जी, ते फिर कह दिता, ये थड़े चंगे नहीं बने। गुरु प्यारिओ, इनू एक बारी होर ढा के बनाओ जी, गज के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू। ये थड़े सही नहीं बने हजे जिवें बनने चाहिए सी। ते गुरु प्यारिओ, अखीर भाई रामा जी अक गए थे थड़ा बना बना के। जो चौथी बार थड़ा बनया ना, ते भाई जेठा जी ने भी थोड़ा तैयार किया होया बना के। ते गुरु प्यारे, जो चौथी बार गुरु अमरदास पातशाह जी ने आख्या कि थड़ा हजे तैयार नहीं होया, ते भाई रामा जी अक के कहन लगे, साडे तो नहीं बनता, तुसी आप ही बना लो। गज के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू जी। कामकार सुट के भज गए ने भाई रामा जी, साडे तो नहीं बनते, असी रोज थड़े बनाउंदे आ, तुसी आके रोज ही कह देंदे हो थड़ा बनया नहीं। ये किन्नी क वारी बनाउणा है ते किन्नी क वारी तुसी ये थड़ा ढाउणा है। जदों भी थड़ा बन जाता तुसी आके रोज ही कह देंदे हो कि थड़ा हजे तैयार नहीं होया। ते भाई रामा जी अक के चले गए ने, वो सारी सुट के भज गए ने। ते इधरों गुरु चौथे पातशाह जी भाई जेठा जी गुरु दे चरनां ते ढह पे ने। कहन लगे, पातशाह सिखां दा मन नीवा मत उच्ची। ते उत्थे कहन लगे, पातशाह मेरी मत थोड़ी है, ते तुसी कृपा करके ये थड़ा जे सही नहीं बनया, पातशाह कृपा करके आप ही बिच वरत के थड़ा बनवा लो। गज के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू। पातशाह मेरी मत थोड़ी है, ते कृपा करो जो थड़ा नहीं हजे तक बढ़िया, वो कृपा करके तुसी थड़ा कृपा बरताओ अपनी, वो थड़ा आप ही बना लो। ते गुरु जी ने भाई जेठा जी को गलवकड़ी विच लिया ते बड़ा रज के प्यार किया भाई जेठा जी। थड़े तो पहले दिन ही गुरु प्यारे बन गए सी। वो परख कर रहे सी गुरु अमरदास पातशाह, ये गद्दी दा वारस कौन हो सकता है, मेरे तो बाद गद्दी नूं कौन संभाल सकता है। गुरु घर की सेवा कह देनी या करनी बड़ी औखी है। गुरु प्यारे गुरु घरां विच रह के सेवा निभानी बड़ी औखी है। इत्थे कई तरह की दुनिया मिलती है, कई तरह की दुनिया नाल वाह वास्ता पैंदा है। ते भाई रामा जी गुस्से विच आ गए ने, साडे तो थड़े नहीं बनते, तुसी आप ही बना लो।
ते भाई जेठा जी की निमरता वेखी गुरु अमरदास पातशाह ने कहन लगे, भाई जेठा जी थड़ा ते पहले दिन ही बन गया सी, गज के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू। जो थड़ा तुसी तैयार करते सी ना रोज भाई जेठा जी, थड़ा तो पहले दिन ही बन गया सी। असी ये गुरता गद्दी का वारस लभ रहे सी। ये गुरता गद्दी ते कौन बैठ सकता है? जो थोड़े विच हदीमी है भाई जेठा जी, थोड़े विच गुरु की कृपा है। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। प्यारियों, वो सेवा सफल होनी है गुरु घर विच जो चित ला के कीती जावे। मन चिंदिया फल पावना, होवे विच हो जाए। गुरु जी कहते जो मन दिया भावना ने वो सतगुरु जी पूरियां कर सकते। मन चिंदिया फल पावना, साडे मन दे मनोरथ, मन दिया भावनावां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह गुरु नानक पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक पूरियां कर सकते ने। गुरु प्यारिओ, ते मन चिंदिया फल पावना, होमै विच हो जाए। जिन्ना टाइम मन विच होमै रहेगी, तुसी सेवा नाल नहीं जुड़ सकते, गुरु घर नाल नहीं जुड़ सकते। क्यों कि मन विच होमै है। जो होमै ये गुरु घर नाल जुड़ नहीं देंदी। जुड़िया कदों जाता है? सिखां दा मन नीवा ते मत उच्ची रख। जदों मन साडा गुरु के चरणों विच होवेगा ना, ते मत साडी उच्ची ते सुची होवेगी, फिर गुरु घर नाल जुड़िया भी जाएगा। इत्थे एक बेनती करा छोटी जी, सानू भी कई साल हो गए गुरु घर विच आउंदियां, कई साल सानू गुरु की बाणी पढ़दियां हो गए, सिमरन करदियां हो गए, ते संगतां भी आउंदियां नूं हज़ारां साल तो चली आउंदी परंपरा गुरु घर की। असी गुरु के घर विचों लैना की है? असी की गुरु घर विच करन की आउंदे आ? साडा मार्ग की है? अमृत वेला सच नाओ, वड्याई विचार। गुरु जी अपने सिखां नूं समझाउंदे ने, अमृत वेला सच नाओ, वड्याई विचार। असी गुरु घर की वड्याई करन वास्ते आउंदे आ ते अपने गुरु की शोभा सुनने वास्ते आउंदे आ। जिहड़ा साडा असली मार्ग है, असली काम की है? गुरु घर विच आके सेवा करनी। भाई जेठा जी दे वांग जदों चौथी बारी भी गुरु अमरदास पातशाह जी ने कहा थड़े नहीं बने, ते प्यारिओ भाई रामा जी काम छड्ड के चले गए नहीं। कहते तुसी आके रोज ही कह देते हो थड़े बने नहीं, अजे थड़े बने नहीं, तुसी आप ही बना लो जिहो जे बनाने ने, साडे कोलों नहीं बनते। गज के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु प्यारिओ, गुरु सवारिओ, भाई जेठा जी कहन लगे, वाहिगुरू गुरु अमरदास पातशाह पिता जी कृपा करो, साडी मत थोड़ी है, कृपा करके उस काम जो साडे कोलों नहीं हो रहा, जो थड़े सही तरीके नाल नहीं बन रहे, ते साडी मत थोड़ी है, तुसी कृपा करके आप ही बनवा लो। गज के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु प्यारिओ, तीजे पातशाह ने गलवकड़ी विच लिया भाई जेठा जी नूं, कहन लगे असीं ये गद्दी दा वारस लभ रहे सी, ये गद्दी नूं संभाल कौन सकता है? ये गद्दी ते कौन बैठ सकता है? ये थड़े दे भाई जेठा जी पहले दिन ही बन गए सी, आप हो गद्दी दे वारस। ते गुरु प्यारिओ, ते गुरु जी ने क्या असी बड़ी वारी थड़े बनवाए ते ढवाए। क्यों ढवाए? असी लभ रहे सी वो गुरसिख जो गुरता गद्दी नूं संभाल सके।
ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਥੜਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਥੜਾ। ਅੰਦਰ ਥੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਉ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਏ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਈ ਦਾਨ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਛੱਡੋ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੁਛ, ਦੇ ਛੱਡੋ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਗ ਉੱਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਧਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1574 ਇਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਪੋਥੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ।
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਤਿਆ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ? ਜੋ ਬਿਦ ਹਮਰੀ बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम तापे। ते भाई जेठा जी गुरु रामदास पातशाह जी कहन लगे, पातशाह जिन्ना कोई तुसी मैनू बना दिता मैं कदी जिंदगी विच सोचिया नहीं सी। गज के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू जी। गुरु प्यारिओ, भाई जेठा जी ने फिर बचन बाणी दे कीते, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। असी गुरु तो बगैर कीरे सी, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। पातशाह तुसी मेरी बाह उदों फड़ी जदों कोई मेरी बाह फड़दा नहीं सी, मैनू तन दे कपड़े नहीं सी पहनने वास्ते कोई देंदा ते मैनू कोई प्रशादा नहीं सी छकाउंदा। अज तुसी गरीब नू गुरता गति दा मालक बना दिता, गुरता गति दा वारस बना दिता है। गुरु अमरदास पातशाह जी ने हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। गुरु प्यारिओ, साडे गुरुआं दे विच एडी वड्डी रहमत है, जिंदे ते किरपा कर देण गुरु घर दे मालक बना देंदे ने। जिंदे ते किरपा कर देण ओनू गुरु घर दा वारस बना देंदे ने। जिंदे ते किरपा कर देण ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਪਿੰਡ ਬਸਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ। आपने मेरे ते बड़ी बड़ी रहमत कर दी है, मैनू गुरु घर का मुखिया बना दिता है, गुरु घर का वारस बना दिता है, जो मैं कभी सोचिया ही नहीं सी, कभी जिंदगी में सोचिया ही नहीं सी। मैं किसी टाइम गुरु घर का सेवादार सी ते अज तुसी मैनू गुरु घर के मालक वारस बना दिता है। ते गुरु दियां रहमतां दा भाई जेठा जी गुरु रामदास पातशाह जी वारी वारी शुकराना कर रहे हैं। वारी वारी तीजे पातशाह तो बलिहारे जाते हैं। पातशाह जो मैं सोचिया नहीं सी ते गुरु प्यारिओ इत्थे बेनती करा, किसी समय भाई जेठा जी प्रशादा छकण तो आप औखे सी ते अज सोढी सुल्तान पातशाह धन गुरु रामदास पातशाह जिन्हां दे घर विच 24 घंटे लंगर लगे रहिंदे। गज के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू जी। रोज क्वांटलां दे हिसाब नाल लंगर तैयार हुंदा है गुरु रामदास पातशाह जी दे घर विच।
समय गुरु रामदास पातशाह जी नूं भाई जेठा जी नूं प्रशादा नहीं सी मिलिया ते अज भाई जेठा जी दे घर विच गुरु रामदास पातशाह जी दे घर विच एडा वड्डा खजाना प्रशादे दा हज़ारां संगतां आउंदियां ने ते हज़ारां ही छक के चलियां जांदियां ने। अज हज़ारां ही संगतां दा इकट्ठ है अमृतसर नगरी विखे जिथे गुरु जी नूं वारस बनाया गया, गुरु घर दा जिथे गुरु घर विखे गुरु जी नूं गुरु बनाया गया। गुरु प्यारिओ एडी वड्डी मेरे पातशाह ने रहमत कर दी ते इथे बचन पढ़िए सतगुरां दा, जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे, हमरू ते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम तापे। कोई गुरु प्यारो ऐसा समा सी भाई जेठा जी ते गलियां विच रुलदे फिरदे सी। अज तीजे पातशाह ने एडी वड्डी रहमत कर दी सेवा भावना नूं वेख के, भाई जेठा जी की सेवा नूं वेख के गुरु ने एडी वड्डी बख्शिश कर दी। कहते भाई जेठा जी अज तो तुसी गुरु घर दे सेवादार नहीं, तुसी गुरुता गद्दी दे मालिक हो, वारस हो। गुरु प्यारे कोई ऐसा समा भी जिंदगी विच आया गुरुआं ने जदों उन्होंने भुखे रह के भी गुजारा किया है। 10वें पातशाह ने जंगलों दे विच गए ने, गुरु प्यारिओ जंगलों में गए ने नंगे पैरी, फिर भी सतगुरां दा शुकराना किया। कंडियां दी सेज ते जाके आराम किया, कंडियां दी सोच सेज ते सौ गए जाके, फिर भी गुरु का शुकराना कर रहे ने। गुरु जी सानू की समझाउंदे ने, हर वेले सिमरन, जे दुख होवे ते गुरु दे चरणों विच अरदास करिया करो, जे सुख होवे ते गुरु का शुकराना करिया करो, ते हर वेले गुरु का शुक्र गुजार करिया करो। जो 4 पैर रात्रि आउंदी है वो गुरु दे भाणे विच बतीत हो जाती है, ते 4 पैर दिन आउंदा है वो गुरु दी किरपा दे नाल बतीत हुंदा है। ते गुरु प्यारे गुरु नानक पातशाह जी दा फरमान है, जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चांदन हुंदिया गुर बिन घोर अंधार। जिन्ने मर्जी साडे संसार ते सूरज चढ़ जाण वो शाम नूं खत्म हो जाता है, हजारां चंद्रमा चढ़ जाण वो रात नूं रोशनी दे के सवेर नूं खत्म हो जाते ने। एक गुरु नानक दी बाणी दा प्रकाश है, गुरु नानक दे घर दा प्रकाश है, एते चांदन हुंदिया गुर बिन घोर अंधार। जे असीं बाणी नहीं पढ़दे असीं अंधेरे विच आ, जे असीं गुरु दी गल नहीं सुनदे असीं अंधेरे विच आ। गुरु प्यारिओ जिदन असीं गुरु दी पंक्ति नूं पढ़दे आ ना, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। अज गुरु प्यारिओ बेनती करा, गुरसिख मनदा ते गुरु नूं है, पर गुरु दी नहीं मनदा गज के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अज गुरसिख मनदा ते गुरु नूं है, पर गुरु दी नहीं मनदा। क्यों नहीं मनदा? ते गुरु जी कहते मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। जे गुरु प्यारिओ गुरु दी गल नहीं मनदा फिर पछताउंदा फिरदा है, फिर गुरु दिओ कुछ लै नहीं सकता, गुरु तो कुछ हासिल नहीं कर सकता। इस करके अज चौथे पातशाह धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजणहारे धारिया। भाई जेठा जी गुरु रामदास पातशाह जी का प्रकाश पुरब है,
ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੁੱਲੇ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੁਤਾਈਐ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਮਦਾਰੇ ਆ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵਜਲ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਾਫੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਰ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜਨਾ। ਰੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਰੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਰੰਗ
ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਹਾਂ ਗੇਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਆ ਕਿਉਂ ਚਿੱਟਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ